Yes. Garters means actually basically a kind of stocking, এক ধরনের মোজা তাকে বলা হয় garter. Garter is actually a symbol of aristocracy and sophistication. তোমরা দেখবে শেক্সপিরিয়ান টাইমসে বা পরবর্তীকালে রেনেসাঁস এবং অগাস্টিন পিরিয়ডেও those who belong to the aristocratic section of people, এক সেকেন্ড আমি বরঞ্চ একটু প্রেজেন্টেশনটা অন করি তাহলে দেখাতে পারবো। যারা aristocratic section of people, they actually use garters. It's a kind of yes, this is a kind of belt as well as it's a kind of stocking, not only for women but also for men. এই ধরনের এই জিনিসটাকে গাটার বলা হতো, ঠিক আছে তখনকার দিনে। আচ্ছা, করোনেট is a kind of small crown, ছোট্ট মতো ক্রাউন যেটা আর কি ইউজ করা হয় তাকে মানে for the women of the fashionable ladies of the 18th century, they use this form of things. It is known as coronet. বুঝতে পেরেছো? বেশ, তাহলে আমি মোটামুটি শুরু করি নাকি? ওয়েট বেশ, so I have already introduced with you about the figure of the Belinda, and we have already finished reading the Canto 1, finished reading the Canto 1 of this particular text. Today we will begin Canto 3, but before that let us have a look into the Canto 2. আমি already বলেছি Canto 2 তে কি আছে। So in Canto 1 we have already seen that Belinda is waking from a dream, and in the Canto 1 a very handsome man, that is Ariel, in the form of a handsome man, will come into the dream of Belinda and will inform her about an impending disaster. একটা খারাপ ডিজাস্টার যেটা আসতে চলেছে তার সম্পর্কে Ariel will inform Belinda. Canto 2 actually begins with Belinda's journey into the Hampton Palace, and this particular section also actually talks about in the Canto 1 we have already seen Belinda is preparing for the toilet scene, and in the Canto 2 we will see that how Belinda actually prepares herself, and with the assist of these sylphic creatures he will start his journey towards the Hampton Court. Now in the Canto 3 we will start the Belinda's epic journey to the Hampton Court, and it will also describe the Hampton Court. It will talk about the game of Omber, and finally the cutting of the lock of the hair of Belinda. তাহলে তোমাদের কাছে মোটামুটি স্টোরি লাইনটা ক্লিয়ার হয়েছে তো? Canto 1 টা পড়ে ফেলেছো, এবার we are directly moving into the Canto 2, Canto 3. Canto 2 তে শুধুমাত্র there is a description of Belinda's preparation to the Hampton Court and the journey through the river Thames. River Thames এর মধ্যে দিয়ে, নদীবক্ষের মধ্যে দিয়ে Belinda যাচ্ছে, এরকমটা করে তার description Canto 2 এর মধ্যে রয়েছে। So we are moving into the Canto 3, right? Yes. Canto 3. দেখতে পাচ্ছ? বেশ, দেখতে পাচ্ছ তো? কেউ একটু বলবে? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা। Close by those meads, forever crowned with flowers, where Thames with pride surveys,
his rising towers. There stands a structure of majestic frame, which from the neighboring Hampton takes its name. So close by the meads, meadow, the word meads have been originated from meadows. Meadows means a green grassy place. Green grassy place, যেটা সবুজে ঘেরা একটা জায়গাকে বলা হয় meadow. So close by the meadow, যেখানে সবুজ রয়েছে প্রচুর পরিমাণে, ভ্যালি রয়েছে, একটা উপত্যকা রয়েছে সবুজের, forever crowned with flowers, where there is always flowers in that particular valley. প্রচুর পরিমাণে ফুল থাকে যে ভ্যালিতে, where Thames with pride surveys his rising towers, যেখানে টেমস নদী যার পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে, and with pride surveys his rising tower. এবং rising tower means the Hampton Court, যেখানে হ্যাম্পটন কোর্টের যে রাইজিং টাওয়ার্স তাকে টেমস সার্ভে করে মানে তার গায়ে আছড়ে পড়ে মাঝে মাঝে। তাহলে বুঝতেই পারছো, ইটস আ ডেসক্রিপশন অফ এ ব্রিলিয়েন্ট প্যালেস where there is flowers, where there is green meadows, where there is the river Thames. There stands a structure of majestic frame. সেখানে একটা বিরাট বড় স্ট্রাকচার রয়েছে with majestic frame. Majestic means রাজকীয়, kingly, royal. সেখানে একটা স্ট্রাকচার রয়েছে with royal frame. Frame means a kind of structure. Which from neighboring Hampton, যেটা স্থানীয় হ্যাম্পটনের নাম থেকে নামটা তার নিয়েছে, that is Hampton Court. It's a structure of majestic frame, it's a royal structure and it is a court, Hampton Court. এক সেকেন্ড দাঁড়াও, আমার একটা অ্যাটেন্ডেন্স রয়েছে, সেই অ্যাটেন্ডেন্সটা একটু দিয়ে নিই, কারণ আমার তো রিফ্রেশার্স কোর্সও একসঙ্গে চলছে, তোমাদের পড়ানো চলছে আর আমারও পড়া চলছে, বুঝতে পেরেছো? তো ফলে আমি একবার একটু দিয়ে নিই অ্যাটেন্ডেন্স সেকশন। ইয়েস, ডান। কেউ একটা আসছে, so a majestic frame which from the neighboring Hampton takes its name. Here Britain's statesmen often the fall foredoom of foreign tyrants and of names at home. Here Britain's statesmen often the fall foredoom. Here in this particular palace, Britain's statesmen মানে যারা রাষ্ট্রনীতি নির্ধারণ করে, যারা রাষ্ট্রদূত বা those who are powerful political leaders, their foredoom, their এক সেকেন্ড, which from the Hampton takes its name. Here Britain's statesmen often fall foredoom. এখানে ব্রিটেনের যারা statesmen, those who are powerful political members of Britain, তাদের যে foredom মানে বিফোর এন্ড ডুম মানে ডিস্ট্রাকশন, তাদের যে ভবিষ্যৎ সেটা এখানে অনেক সময় ডিস্ট্রয়েড হয় বিকজ অফ ফরেন টাইরেন্টস অ্যান্ড অফ নেমস অ্যাট হোম। সো অফেন অফ ফরেন টাইরেন্ট মানে বাইরের যারা একনায়কতান্ত্রিক লোকজন, অর্থাৎ বাইরের যারা বৈদেশিক আক্রমণ করতে পারে, দোজ সভরেন রুলার্স, এক্সটার্নাল রুলার্স হু ক্যান অ্যাটাক ব্রিটেন। কারণ হ্যাম্পটন কোর্টের মধ্যেই ডিসাইডেড হয় যে ব্রিটেনের আভ্যন্তরীণ সার্বভৌমতা ঠিকঠাক থাকবে কিনা। হ্যাম্পটন কোর্টের মধ্যে ডিসাইডেড হয় যে অ্যাবাউট ভেরিয়াস এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার, বৈদেশিক নীতি ঠিক নির্ধারিত হয়। সো অনেক ক্ষেত্রেই বাইরের টাইরান্ট অ্যান্ড অফ নিমস অ্যাট হোম, নিমস রেফারিং টু দ্য সিলফিক মেশিনারি, তারা অনেক সময় অনেক ডিস্ট্রাকশন করে। আসলে কোনো ডিস্ট্রাকশন করতে পারে না, কিন্তু এই যে ফরেন টাইরান্টস এবং নিমসদের সঙ্গে পরপর তুলনা করছে, এই তুলনার মাধ্যমেই আলেকজান্ডার পোপ ইজ অ্যাকচুয়ালি ক্রিয়েটিং আ কাইন্ড অফ অ্যান্টি ক্লাইম্যাক্স। এই যে নিমসদের সঙ্গে ফরেন টাইরান্টের তুলনা করা, যে অলমোস্ট তাদের ক্ষমতার কাছাকাছি, যে নিমফ অ্যান্ড দ্য ফরেন টাইরান্ট। হ্যাঁ, কিন্তু আসলে সত্যি কথা বলতে কি নিমফের কোনো ক্ষমতাই নেই, সেটা আমরা একটু পরেই দেখতে পাবো। when Belinda's lock will be parted from her head,
সেটা যখন ঘটবে তখনই আমরা বুঝতে পারবো যে আসলে নিমফদের ক্ষমতা খুবই লিমিটেড, ভেরি লিমিটেড। তো এখানে একটা আইরনিক্যাল স্ট্রাকচার ক্রিয়েট করার জন্য আলেকজান্ডার পোপ এই কথাটা বলছেন, হিয়ার দাও গ্রেট অ্যানা whom three realms obey. Great Anna is actually referring to Queen Anne. We will see who Queen Anne is. Queen Anne is a very important figure in the contemporary 18th century Britain, and she is actually a person who controls the contemporary Britain, that is Queen Anne. Alexander Pope, John Dryden, তাদের লিটারেচার পড়তে গেলে কুইন অ্যানি অফ গ্রেট ব্রিটেন কে সেটা জানা খুবই প্রয়োজন। Here is Queen Anne, the Queen of Great Britain, was Queen of England, Scotland and Ireland. Under the Acts of the Union, the kingdoms of England and Scotland, and she is the as a single overreign state known as Great Britain. তার সময় গ্রেট ব্রিটেন, ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড এবং আয়ারল্যান্ড এই তিনটে দেশ নিয়ে তৈরি হয়। She is Queen Anne. So she reigned from she is from 1665 to 1714, and she reigned from 1707 to 1714. 7 বছর রাজত্ব করেছিল ইংল্যান্ডের বুকে। এবং এই যে টেক্সটে লেখা আছে থ্রি রেলমস ওবে, রেলমস মানে হচ্ছে জায়গা, তিনটে জায়গা, থ্রি রেলমস মিনস ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড অ্যান্ড আয়ারল্যান্ড। ক্লিয়ার? ওকে, সো হিয়ার দ্য গ্রেট অ্যানা whom three realms obey dost sometimes counsel take. Counsel means advice. এখানে কুইন অ্যানি মাঝে মাঝে অ্যাডভাইস নেয় হ্যাম্পটন কোর্ট থেকে, and sometimes tea, মাঝে মাঝে চাও খায়। Hither the heroes and the nymphs resort. Here the heroes of England, be it the army heroes, the army generals, be it the foreign administrative officers, তারা এখানে আসে। And the nymphs resort মানে আশ্রয় নেয়, resort মানে আশ্রয়স্থল। To taste a while the pleasures of a court, একটা কোর্টের যে প্লেজার সেটা নেওয়ার জন্য, তার যে আনন্দ সেটা নেওয়ার জন্য মাঝে মাঝে এই হ্যাম্পটন কোর্টে আসে। In various talk the instructive hours they passed. নানা কথাবার্তায় instructive, অনেক শিক্ষামূলক সময় তারা কাটায়। The word instructive is used in a very highly loaded ironical sense. It is not instructive at all, but rather it is destructive. কোনো ধরনের শিক্ষামূলক জিনিসপত্র এই হ্যাম্পটন কোর্টে হয় না, রাদার এখানে কিছু এন্টারটেনমেন্টের আওয়ার্স স্পেন্ড করে এই সমস্ত generals and consuls and other foreign officers who gave the ball or paid the visit last. কে শেষবারে বল করেছে, মানে বল ডান্স নেচেছে, who actually danced the ball last time or paid the visit last, কে সবচেয়ে আগে ভিজিট করেছে। Who speaks the glory of the British Queen, কে ব্রিটিশ কুইনের প্রশংসা করেছে। সো বুঝতেই পারছো, আলেকজান্ডার পোপ ইজ প্রেজেন্টিং টু আস অ্যান অ্যাটমসফিয়ার of oiling the queen, an atmosphere of praising the others. It's just an atmosphere of praising one another. It's an atmosphere of braggadocio. নিজের সম্পর্কে বাড়িয়ে বলা, হাইপারবোলিক এক্সপ্রেশন। ব্র্যাগাডোসিও মানে নিজের বেশি করে প্রশংসা করা। আমি ব্র্যাগার্ড মানে দোজ হু আর দ্য প্রাউড সেকশন অফ দ্য পিপল। সো নিজের প্রশংসা করা, তার সঙ্গে সঙ্গে কে কবে শেষ বল ডান্স নেচেছে তার কথা বলা, মানে বেসিক্যালি এটা প্রমাণ করার চেষ্টা করা কে কত সফিস্টিকেটেড, এবং কুইনের প্রশংসা করা ছাড়া এখানে আর তেমন কিছু হয় না। অ্যান্ড ওয়ান ডেসক্রাইবস আ charming Indian screen. Indian screen here actually refers to পর্দা। ভারতবর্ষ থেকে যে ফাইনেস্ট সিল্কের তৈরি করা পর্দা, সেইটার ডেসক্রিপশন, মানে বিভিন্ন ওরিয়েন্টাল এক্সোটিকা, অ্যারাবিয়ান এরিয়া থেকে আনা পারফিউমের প্রশংসা করা, ইন্ডিয়ান স্ক্রিনের প্রশংসা করা, মানে কারণ তখন ভারতবর্ষে অলরেডি কলোনাইজেশন অফ দ্য গ্রেট ব্রিটেন অ্যাকচুয়ালি স্টার্টেড। আরেকটু পরে স্টার্ট হবে অ্যারাউন্ড 1757, যখন প্রপারলি দ্য ওয়ার অফ পালাসি উইল হ্যাপেন। বাট ভারতের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য তখন শুরু হয়ে গেছে 1711 সালে, কারণ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি স্টার্টেড দেয়ার ভেঞ্চার। সো এই যে ভারতবর্ষ থেকে আনা বিভিন্ন স্ক্রিন, আ থার্ড ইন্টারপ্রেটস মোশনস, লুকস অ্যান্ড আইজ, আরেকজন যে কেউ মানে থার্ড মেম্বার অফ দ্য কনভারসেশন, সে ধরে ডিসক্রাইব করছে কেমন করে চোখের আদান প্রদান হবে, কেমন করে লুকস হবে, কেমন করে মোশনস, ঘোরাফেরা, মুভমেন্ট
তৈরি হবে। ফলে বুঝতেই পারছো এটা একটা এমন একটা অ্যাটমসফিয়ার যেখানে একে অপরের প্রশংসা এবং তার সঙ্গে সঙ্গে অ্যারিস্টোক্র্যাটিক টক যেখানে হবে। ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন পড়ে 2 মার্কসে, at every word a reputation dies. At every word a reputation dies. প্রত্যেকটা শব্দে এক একটা রেপুটেশন, রেপুটেশন মিন্স সম্মান, রেপিউটেড পিপল, প্রত্যেকটা শব্দে এক একটা সম্মান মারা যায়। at every word a reputation dies মানে প্রত্যেক মুহূর্তেই একে অপরকে ব্যাক স্ট্যাব করা হয়, প্রত্যেক মুহূর্তে একে অপরকে নামে উল্টো পাল্টা কথা বলা হয়। সেটা কি বলা হচ্ছে? at every moment a reputation dies. So ring of the law, canto 3. না এখানে কোনো আলাদা করে এক্সপ্লেনেশন দেওয়া নেই, কিন্তু এটার মানে এক্সপ্লেনেশনটা থাকলে আরো সুন্দর করে বলতে পারতাম। বেসিক্যালি at every moment a reputation dies means at every moment here Pope actually is suggesting of the superficiality of the court life, এবং প্রত্যেক মুহূর্তে কেমন ভাবে একটা করে রেপুটেশন, একটা করে সম্মান মারা যায় তার কথা এই পার্টিকুলার লাইনে বলা হয়েছে। It is suggestive of the superficiality of the court life and how meaningless this court is, and how the court is powerful enough to assassinate a character. একটা চরিত্রের ভালো দিককে মেরে দেওয়া, একটা চরিত্রের খারাপ দিককে মেরে দেওয়ার ক্ষমতা এই কোর্টের থাকে, তার কথা এখানে বলা হয়েছে। So snuff or the fan supply each pause of chat with singing, laughing, ogling and all that. Snuff means the powdery part of the tobacco. Tobacco যে পাউডার আকারে যেটা থাকে, যেটা বেসিক্যালি নস্যি হিসেবে ইউজ করা হয়, তাকে স্নাফ বলা হয়। আর ফ্যান, ফ্যান ইয়াং ফ্যাশনেবল লেডিজ ফ্যান ইউজ করে আর কি, নিজেদেরকে হাওয়া করতে আর কি এই পার্টিকুলার হ্যাম্পটন কোর্টে। সো এইগুলো সবসময় লর্ডস এবং লেডিজরা একে অপরকে সাপ্লাই করে। লর্ড মাঝে মাঝে লেডিজদেরকে ফ্যান সাপ্লাই করে, লেডিজরা লর্ডদেরকে একটু স্নাফিং পাউডার নস্যি দিল। ইচ পজ অফ চ্যাট, প্রত্যেকটা গল্পের মাঝখানে একবার করে এটা হয়। উইথ সিঙ্গিং, গান হয়, লাফিং, হাসি ঠাট্টা হয়, অগলিং, অগলিং মিনস লুকিং অ্যাট ইচ আদার, একে অপরকে ভালো করে দেখা, অ্যান্ড অল দ্যাট, এইগুলোর মাঝে চলে। সো উই হ্যাভ ফিনিশড অফ the first stanza of Canto 3. Here meads referring to the meadows, the greeny area. Structure is referring to the royal palace at the Hampton Court. Anna referring to the Queen Anne, born in 1665, died in 1714. She was the Queen of England, Scotland and Ireland. At every word reputation dies means there was much gossip, যার কথা আমি বলছিলাম, gossip, ক্যারেক্টার অ্যাসোসিনেশন, এর ফলে প্রত্যেক মুহূর্তে সম্মান, মান সম্মান টিকিয়ে রাখা মুশকিল আর কি, সেটা মারা যাচ্ছে। সো আই হ্যাভ ফিনিশড অফ দিস স্টানজা 1. ডু ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন? এনি কোয়েশ্চেন? বলো, কোনো প্রশ্ন আছে? বেশ, তাহলে আমি মুভিং ইনটু স্টানজা 2, রাইট? স্যার ইয়েস 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 স্যার, বুঝলাম না ওটা। at every word and a reputation, এটা আরেকবার বললেন। at every word a reputation dies. It means প্রত্যেকটা শব্দে একটা মানুষ, অন্য কোনো একটা মানুষের সম্মান মারা যাচ্ছে। মানে ধরে দেখ, আমি এবং অনির্বাণ একে অপরের সঙ্গে কথা বলছি হ্যাম্পটন কোর্টে, তো আমি সেই মুহূর্তে পরমানন্দের যাতে আনন্দ না হয় তার ব্যবস্থা করছি, অর্থাৎ পরমানন্দ সম্পর্কে যত রকমের খারাপ কথাবার্তা আমি বলছি, এবং at every word, প্রত্যেকটা শব্দে পরমানন্দের সম্মান, মান সম্মান ভুলুণ্ঠিত হচ্ছে, মারা যাচ্ছে। বলছে খারাপ ছেলে, বদমাইশ ছেলে, হ্যাঁ, কোনো কাজ নেই, কর্ম নেই, সবসময় কনস্পিরেসি করছে, এইরকম। আসলে তুমি খুবই ভালো মানুষ, কিন্তু এটা এক্সাম্পল দেওয়ার জন্য বললাম। ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। বেশ, প্রথমগুলোই ঠিক ছিল, প্রথম কথাগুলো না। প্রথম না না না, একদমই নয়, একদমই নয়। তো বলো, আর এনি কোয়েশ্চেন? বেশ স্যার বলো। স্যার, dost sometimes counsel take and sometimes tea, এটার মানে কি? dost sometimes counsel, counsel মানে advice, guidance,
মাঝে মাঝে তারা অ্যাডভাইসও নেয় এই কোর্টের মধ্যে, কুইন অ্যানি নেয় এই কোর্টে এসে। দোজ হু আর ফরেন অফিসিয়ালস, দোজ হু আর পাওয়ারফুল পিপল, তাদের অফিসিয়াল অ্যাডভাইসও মাঝে মাঝে কুইন অ্যানি এই কোর্টের মধ্যে এসে নেন। স্যার কুইন অ্যানি ইজ দ্য কিং কে এখানকার? কিং এর মানে কিং তো মানে মানে ইজ দ্য মেল জেন্ডার, হোয়াইল কুইন ইজ দ্য ফিমেল জেন্ডার। যখন কোনো একটা রাষ্ট্রে কুইন থাকে তার মানে মানে সেখানে কোনো কিং নেই সেই মুহূর্তে, সেখানে কুইন অ্যানি ইজ দ্য কুইন, সেখানে কোনো কিং নেই, মানে সেখানে কোনো মেল হেয়ার না থাকার ফলে কুইন হয়েছে। ঠিক আছে স্যার হ্যাম্পটন কোর্ট থেকে এখানে কোনো অ্যাসেম্বলির মানে বর্ণনা দিচ্ছে? রাইট, হ্যাম্পটন কোর্ট ইজ আ কাইন্ড অফ অ্যাসেম্বলি, ইটস আ গ্রেট কোর্ট। এটা বেসিক্যালি একটা বিরাট বড় রাজসভা যেখানে সামটাইমস কুইন অ্যানি আসে এবং এসে এদের সঙ্গে মিট করে। হ্যাম্পটন কোর্ট আমি তোমাদের দেখালে তোমরা বুঝতে পারবে। ইয়েস, দিস ইজ দ্য গ্রেট হ্যাম্পটন প্যালেস, হ্যাম্পটন কোর্ট প্যালেস, বিরাট বড় প্যালেস ইংল্যান্ডের, যার মাঝখানে পাঁচ দিয়ে টেমস নদীর একটা অংশ বয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছ। হ্যাম্পটন প্যালেস, হ্যাম্পটন কোর্ট প্যালেস, এই নদীর মধ্যে দিয়েই এখানে দিয়ে ধরো বেলিন্ডা এলো, এটা এখনকার ছবি, এখানে নেবে এই হ্যাম্পটন প্যালেসের মধ্যে গেল। বিরাট বড় প্যালেস, এইরকম হয়তো কোনো একটা সাজে বেলিন্ডা এসেছিল, আর এরকম ধরো লর্ড পিটারকে এরকম দেখতে। তো এইভাবে পুরো ব্যাপারটা হ্যাম্পটন প্যালেসের ডিজাইন, একটা বিরাট বড় প্যালেস যেখানে মাঝে মাঝে কুইন অ্যানি আসে, মাঝে মাঝে অন্যান্য অফিসাররা আসে, এবং এখানেই একটা সুপারফিশিয়াল এনভায়রনমেন্টের মধ্যে বিভিন্ন ক্যারেক্টারকে অ্যাসিনেট করা হয়। অ্যাট এভরি ওয়ার্ড রেপুটেশন ডাইজ, মানুষের নামে আজে বাজে করে কথা বলা হয়। তো এইটার কথাই এখানে আলেকজান্ডার পোপ বলার চেষ্টা করেছে। বলো, এনি কোয়েশ্চেন? So no question. I am moving into the second stanza of Canto 3. Today we will try to finish at least half of the Canto 3. Later we will Canto 3 তে মনে হচ্ছে 6টা স্ট্যান্জা রয়েছে, 3টে স্ট্যান্জা শেষ করব, আবার পরশু দিনকে Canto 3 শেষ করে দিয়ে রেপ অফ দ্য লক ফিনিশ অফ করে ট্রান্সলেশন স্টাডিজে যাব। ট্রান্সলেশন স্টাডিজের মেটেরিয়ালটা আমি আজকালকের মধ্যে তোমাদেরকে একটু দিয়ে দেবো। তোমাদের যেটা কাজ হবে সেটা হচ্ছে ট্রান্সলেশন স্টাডিজের ব্যাপারে একটু পড়াশোনাটা, বেসিক পড়াশোনাটা করে নেবে আমার মেটেরিয়াল থেকে, ঠিক আছে? করে নিই যাতে আমার ক্লাসে যখন শুরু হবে যাতে ইউ অল রিমেন প্রিপেয়ার, বিকজ রিমেম্বার উই হ্যাভ রেড ট্রান্সলেশন স্টাডিজ ইন দ্য এমফিল লেভেলে আমরা ট্রান্সলেশন স্টাডিজ পড়েছিলাম। কে অয়ন কি বলছে, বোকা লোক নাকি? আমি সব দেখতে পাচ্ছি, এরকম নয় আমার নজর নেই। তো যাই হোক, স্যার ট্রান্সলেশনটা কত মার্কসের আছে? 50 মার্কস? 50 মার্কস ট্রান্সলেশন স্টাডিজ থেকে 50 মার্কস। কিন্তু স্যার এটা তো এসসিসি 1, তো আমাদের যেটা বাংলা জিই তে নিয়েছি তো সেখানে এসসিসি 1 যেটা রয়েছে সেটা 20 মার্কসের কেন? না, এরকম তো কিছু নয়, 20 মার্কসের কিছু নেই, সবগুলোই 50? সবগুলোই 50, 40 প্লাস 10 দেবো, সবই আমি দেবো। 10 বেসিক্যালি মানে আমরা দেবো আর কি। 10 বেসিক্যালি যেটা হবে সেটা হচ্ছে ইন্টারনাল মার্কস, আর 40 হচ্ছে পরীক্ষা হবে, যে পরীক্ষাটা কলেজের মধ্যেই হবে, খাতাটা কলেজের টিচাররাই দেখবে, ঠিক আছে? কিন্তু কোয়েশ্চেন আসবে বারওয়ান ইউনিভার্সিটি থেকে, ফলে এটা একটা ইউনিভার্সিটি এক্সামিনেশন যেটা কলেজের মধ্যে হবে, ফলে বি সিরিয়াস অ্যাবাউট ইট। ইয়েস ইয়েস, বলো। বলছি যে কোর্সটা কি, মানে ওটা বুঝতে পারছি না, ওটা ব্যাপারে। কোনটা বুঝতে পারছো না? এসসিসিটা যেটা বলছেন, এসসিসি 1টা। তোমাদের এসসিসি 1 রয়েছে ট্রান্সলেশন স্টাডিজ, which is a 40 marks examination. You have to give a 40 marks end semester examination, যেটা নেওয়া হবে যেরকম যখন ইউনিভার্সিটি পরীক্ষা হয় তখনই পরীক্ষা হবে। তার আগে তোমাদের যেরকম ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্ট হয় সেরকম 10 মার্কসের এসএসসির ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্ট হবে, টোটাল 50 মার্কসের পরীক্ষা এসএসসির জন্য। এসএসসির কোয়েশ্চেন আসবে ফ্রম দ্য ইউনিভার্সিটি, ইউ হ্যাভ টু গিভ দ্য এক্সামিনেশন ইন দ্য কলেজ ক্যাম্পাস। তোমাদের থার্ড সেমিস্টারের পরীক্ষা যখন হবে তখন শুরু হবে এসিসি দিয়ে, অর্থাৎ এসিসিটা প্রথমে হয়, কলেজে হয়ে যায়,
তারপরে তোমরা খয়রাসোল বা অন্য কোনো কলেজে চলে যাও, গিয়ে বাকি এক্সামিনেশন গুলো দাও। ক্লিয়ার? মহাবিদ্যালয় খয়রাসোল হতে পারে, মহাবিদ্যালয় হতে পারে, শিউড়ি হতে পারে, যে কোনো জায়গায় হতে পারে, সেখানে গিয়ে বাকি পরীক্ষা শুরু হয়। কিন্তু আগে এসসি পরীক্ষাটা তোমাদের কলেজ ক্যাম্পাসের মধ্যে হয়ে, স্যার এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ এর মতো যেমন হয়েছিল প্রথম দিন, ওই রকম হয়। এত গার্ড কিসে, বহুত গার্ড দিয়েছে অনার্সে, এত গার্ড দিয়ে পরীক্ষা দেওয়া যায়? তোমার কথা না স্যার মহাবিদ্যালয়ে গার্ড দেয় না? হ্যাঁ, গোকিনাথ বহুত গার্ড অয়ন রেকর্ড হচ্ছে তো, তো ফলে কম গার্ড দেবো না, এরকম কোনো ব্যাপার নেই। ইউনিভার্সিটি পরীক্ষায় পুরোপুরি গার্ড হবে যেরকম গার্ড হয়, ঠিক আছে? ফলে সেই স্যার বিদ্যাসাগরের স্টুডেন্টরা এসে এখানে বলছিল, হেতমপুরের কথা বলছিল, খুব গার্ড দিচ্ছিল নাকি হেতমপুরে? হ্যাঁ, চিরকালই আমরা খুবই গার্ড দিই আর কি। ফলে হেতমপুরে ওই সমস্ত কোনো, স্যার আপনার নাম করছিল, বলছিল আপনি নাকি বলে দিয়েছিলেন একটা দুটো ইংলিশের আর কি। আমি বলি না, রেকর্ড হয়েছে সব মাস্টারে সাধারণত। তো ফলে তো যাকে, তো এই 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 কথাবার্তা পরে হবে। তো আপাতত যেটা বলি সেটা হচ্ছে এসিসি কিন্তু ইজ আ ডিফিকাল্ট পেপার, ইজ নট অ্যান ইজি পেপার আনলাইক সিসি অ্যান্ড আদার্স। ফলে তোমরা, কারণ আমি বারবারই বলছি, আমি কিন্তু এসসি প্রথম, মানে এসএসসি তোমাদের যে সিলেবাসটা রয়েছে এটা কিন্তু আমি প্রথমবার পড়েছিলাম এমফিল লেভেলে। তাহলে বুঝতে পারছো তোমাদের ক্ষেত্রে কিন্তু ব্যাপারটা তো সহজ নয় যে যে একটু পড়ে ফেলে নাম্বার পেয়ে গেলাম, তা নয়। ফলে এসএসসি কিন্তু একটু ডিফিকাল্ট, একটু ম্যাচিওর সিলেবাসও তাই, ট্রান্সলেশন স্টাডিজ। ফলে আগে থেকে একটু ভালো করে পড়ে রাখতে হবে। যদিও ক্রেডিট এটার কম অনেকটা, সিসির থেকে অনেকটাই কম, মাত্র 2টো ক্রেডিট আছে। ফলে নাম্বার তো যোগ হবেই, অবশ্যই যোগ হবে, কিন্তু এসজিপিএতে বা সিজিপিএতে অতটা কন্ট্রিবিউট করবে না যতটা সিসি করে। কারণ তোমরা জানো এসজিপিএ বা সিজিপিএ ক্যালকুলেটেড হয় গ্রেড পয়েন্টের সঙ্গে গুণ করে, আর কি, মানে গ্রেড পয়েন্টটা বার হয় ক্রেডিটের সঙ্গে গুণ করে, ক্রেডিট ইন্টু গ্রেড ইজ ইকুয়াল টু গ্রেড পয়েন্ট। তার ফলে অতটাও হবে না, মানে অতটা সিসিতে হয়, কিন্তু ভালো করে পড়তে হবে, না হলে একটুও বুঝতে পারবে না। আমার যেমন দেখেছিলাম আগের বারে অনেকে প্রচুর মানে ভুল উত্তর লিখছিল, কারণ ভুল কনসেপশনটা ডেভেলপ করেছে অনেক সময়। তো ফলে একটু ভালো করে এসএসসিটা পড়ার চেষ্টা করবে, এবং প্রত্যেকটা পেপার, মানে প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেন অ্যাটেম্প্ট করার চেষ্টা করবে। অ্যাটেম্প্ট না করে আসবে না। এরকম হলো না বললে যে স্যার এত কোয়েশ্চেন অ্যাটেম্প, 40 নম্বরের কোয়েশ্চেন অ্যাটেন্ড করে চলে এলাম, এটা যেন না হয়। যেন 40 নম্বরের কোয়েশ্চেনই অ্যাটেন্ড করো, মানে টোটাল 50 নম্বরের কোয়েশ্চেন যেন অ্যাটেন্ড করো, সেটা যেন হয়। হ্যাঁ, স্যার কি ট্রান্সলেশন করতে হয় না শুধু এমসিকিউ? না, এমসিকিউ নয়, 10 নম্বরের কোয়েশ্চেন থাকে দুটো 10 মার্কসের কোয়েশ্চেন থাকে, 5 নম্বরের কোয়েশ্চেন থাকে দুটো, আর 2 নম্বরের কোয়েশ্চেন থাকে মনে হচ্ছে 5 নম্বরে, এরকম 5 নম্বর নয়, 2 নম্বরে 10, 2 নম্বরের থাকে 5টা 10, 5 নম্বরের থাকে মনে হচ্ছে একটা, না দুটো 20, আর 20 থাকে হচ্ছে 10 মার্কসের দুটো। তো এইটা পুরোটা দিতে হয় উইদিন 2 আওয়ার্স, 2 ঘন্টার মধ্যে। সেটা কি ট্রান্সলেশন করতে হবে শুধু? ট্রান্সলেশন কিছু করতে হবে না, ট্রান্সলেশন সম্পর্কে থিওরিটিক্যাল প্রশ্ন আসবে। ট্রান্সলেশন করতে হতে পারে একটা 5 নম্বরের প্রশ্নে বা 10 নম্বরের কোয়েশ্চেনে একটা ট্রান্সলেশন দিতে পারে, দিয়ে বলতে পারে যে ট্রান্সলেট দিস ইনটু বেঙ্গলি, ইংলিশ ট্রান্সলেশন দেবে ন্যাচারালি, বিকজ বলবে ট্রান্সলেট ইনটু ইউর মাদার টাং। তার কারণটা হচ্ছে অনেকে বাংলা বোঝেন, এরকম হতে পারে, যারা ইংলিশ অনার্স করছে, তো তারা মাদার টাঙে ট্রান্সলেট করবে, হিন্দিতে বা অন্য কোনো মাদার টাঙে, তুমি করবে বাংলাতে। করার পরে ইউ হ্যাভ টু ট্রান্সলেট ব্যাক এগেইন টু ইংলিশ, ব্যাক ট্রান্সলেশন যাকে বলে অনেক সময়, মানে তোমাকে ইংরেজিটাকে আবার ইংরেজি করতে হবে, এবং ওই ইংরেজির সঙ্গে যেটা তুমি করবে তার যেন মিল না থাকে। তাহলে তোমাকে অনেকটা সিনোনিম জানতে হবে, অনেক শব্দের সিনোনিমাস ওয়ার্ডস তোমাকে জানতে হবে। এটা এই কোয়েশ্চেনটা আসতে পারে, কিন্তু এটার সঙ্গে সঙ্গে অনেক অরও থাকে, এমনি থিওরিটিক্যাল কোয়েশ্চেনও অনেক থাকে। তাকে ট্রান্সলেশন বলে, তাকে ব্যাক ট্রান্সলেশন বলে, তাকে ইকুইভ্যালেন্স বলে, এই সমস্ত কনসেপশনগুলো তোমরা শিখবে। মিডিয়াতে কেমন করে ট্রান্সলেশন ইউজ হয়, তাকে মেশিন ট্রান্সলেশন বলে, এটসেট্রা। ক্লিয়ার? বেশ, মুভিং ইনটু দ্য stanza 2 of this particular narrative. Meanwhile, declining from the noon of day, the sun obliquely shoots his burning ray. The hungry judges soon the sentence sign. In the canto 2, Alexander Pope actually presents us
a description of the society, presents us the social picture. অনেক সময় question পড়ে, please write a note that how Alexander Pope presents us, represented the contemporary society in the Rape of the Lock. Here is a representation of the contemporary society. সেই সময়কার সমাজের একটা description আমরা দেখতে পাচ্ছি. So Belinda is in the Hampton Court, and while she was in the Hampton Court, meanwhile declining from noon to day, আস্তে আস্তে দিন decline করছে, noon থেকে noon of the day থেকে আস্তে আস্তে evening এর দিকে যাচ্ছে, declining from noon of the day, the sun obliquely shoots his burning ray. Oblique মানে oblique angle, oblique is a specific angle, কোনাকুনি. So sun obliquely shoots his burning ray. সূর্য তার যে পুড়িয়ে দেওয়া রে, তার যে রশ্মি, সেটা শুট করছে, এবং সেই সময় প্রায় মানে দুপুর হয়ে আসছে. দ্য হাংরি জাজেস, মানে আস্তে আস্তে দুপুর থেকে রাত্রের দিকে যাচ্ছে. দ্য হাংরি জাজেস soon the sentence sign, hungry judges. It suggests that even the judges of the contemporary time are not honest enough. তারাও কিন্তু প্রাইমারি এবং অন্যান্য জিনিসপত্রের দিকে হয়তো অ্যাট্রাক্টেড হতো, সেই জন্যই হাংরি কথাটা ইউজ করা হয়েছে, যেটা ক্ষুধার্ত. তারা খুব তাড়াতাড়ি দে আর সাইনিং দ্য সেন্টেন্সেস, খুব তাড়াতাড়ি তারা ভার্ডিক্টে সাইন করছে, তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে পারে, তাড়াতাড়ি খেতে পারে. অ্যান্ড রেচেস হ্যাং দ্য জুরিমেন মে ডাইং, এতে তাড়াতাড়ি জুরিমেনরা ডিনারে যেতে পারে. আমরা জানি ইংল্যান্ডে খুব তাড়াতাড়ি ডিনার হয় বা তাড়াতাড়ি খেতে যেতে পারে. The merchant from the exchange returns in peace. Merchant মানে ব্যবসায়ী, তারা এক্সচেঞ্জ থেকে ফিরছে. এক্সচেঞ্জ মানে স্টক এক্সচেঞ্জ. আমরা জানি ইংল্যান্ডের স্টক এক্সচেঞ্জ অনেক দিনের পুরনো. The merchant from the exchange returns in peace. শান্তিতে ফিরছে. And the long labors of the toilet cease. The long labor of the toilet, toilet মানে basically dressing space, যেখানে মানুষ সাজে. The long labors of the toilet, যেখানে বেলিন্ডা নিজেকে সেজে তৈরি করেছে, সেই লেবারটা, লং লেবার্স অফ দ্য টয়লেট সিজ, আস্তে আস্তে সেটা বন্ধ হলো. বেলিন্ডা নাও whom thirst of fame invites, বেলিন্ডা এবার টয়লেট সিন থেকে বেরোবে. বেলিন্ডা নাও whom thirst of fame invites, যাকে ফেম মানে ফেমাস হওয়া, থ্রাস্ট মানে তেষ্টা, অর্থাৎ বিখ্যাত হওয়ার তেষ্টা. সো বেলিন্ডার কাছে এখন দ্য থ্রাস্ট অফ দ্য বিং ফেমাস ইনভাইট করছে, তাকে এখন আমন্ত্রণ জানাচ্ছে যে বেলিন্ডা এসো, ইউ হ্যাভ প্রিপেয়ার্ড ইটসেলফ ইন ইউর ড্রেসিং টেবল, নাও দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ ইয়োর্স. বার্নস টু এনকাউন্টার টু অ্যাডভেঞ্চারাস নাইটস. বেলিন্ডা ইজ বার্ন টু এনকাউন্টার টু অ্যাডভেঞ্চারাস নাইট, দুজন অ্যাডভেঞ্চারাস নাইটকে মিট করার জন্য বেলিন্ডা এখন রেডি. হিয়ার টু অ্যাডভেঞ্চারাস নাইটস অ্যাকচুয়ালি ইজ রেফারিং টু, টু ইজ জাস্ট আ নাম্বার. টু এখানে সাজেস্ট করছে যে অনেকগুলো অ্যাডভেঞ্চারাস নাইটকে বেলিন্ডা এখন মিট করতে চায়. অ্যাট অম্বার সিংলি টু ডিসাইড দেয়ার ডুম, অ্যান্ড অম্বার ইজ দ্য গেম অফ দ্য কার্ডস, এবং অম্বার খেলতে চায় সিংলি টু ডিসাইড দেয়ার ডুম, তাদের ডুম মানে অ্যাডভেঞ্চারাস নাইটদের ডিস্ট্রাকশন দেখার জন্য অম্বার খেলতে চায়. কারণ অম্বার ইজ আ গেম ওয়্যার সামটাইমস মানি ইনভলভস, অনেক সময় জুয়া খেলার মতো অম্বারে কিন্তু টাকা পয়সা ইনভলভ হয়. এবং ন্যাচারালি বেলিন্ডার মতো একটা সুন্দরী মেয়েকে দেখলে হয়তো অ্যাডভেঞ্চারাস নাইটরা উইল ইভেনচুয়ালি গেট ডিফিটেড, তারা হয়তো হেরে যাবে বা নিজেরাই হারতে চাইবে সুন্দরীর কাছে. ফলে তাদের যে ডুম, তাদের যে ডিস্ট্রাকশন, সেটা দেখার জন্য তারা রেডি. অ্যান্ড সোয়েলস আর ব্রেস্ট উইথ কনকোয়েস্টস ইয়েট টু কাম. অ্যান্ড বেলিন্ডা সোয়েলস আর ব্রেস্টস, তার গর্বে বুক ফুলে উঠলো, উইথ কনকোয়েস্টস ইয়েট টু কাম, এরপরে যে সমস্ত সে কনকোয়েস্টগুলো করবে. কনকোয়েস্ট মানে যেরকম ফরেন কান্ট্রি, ইংল্যান্ডস কনকোয়েস্ট অফ ইন্ডিয়া, ইংল্যান্ড যেমন ইন্ডিয়াকে কনকোয়েস্ট করেছিল, সেরকম বেলিন্ডা কনকোয়েস্ট করবে কাদের? দ্য অ্যাডভেঞ্চারাস নাইটস, এদের. So straight the three bands prepare in arms to join, each band the number of the sacred nine. Acha, this is actually referring to a kind of hyperbolic picture. একটা আমাদের বাড়িয়ে বলা হচ্ছে three bands, referring to here the army, the navy and the air force. তারা প্রায় রেডি হচ্ছে, থ্রি আর্মস টু জয়েন, রেডি হচ্ছে যেন বেলিন্ডাকে ওয়েলকাম করার জন্য. ইচ ব্যান্ড
the number of sacred 9. আমরা জানি 3 is a sacred number in the English number. 3 Macbeth তোমরা অলরেডি পড়েছো, 3 witches. 3 is a mystic number, is a sacred number. 3 wise men from the east, 3 magi, তারা প্রথম জিসাস ক্রাইস্টকে দেখার চেষ্টা করেছিল বেথলেমে। So 3 into 3 is equal to 9. তো sacred number হচ্ছে 9। ওই তিনটে ম্যান তারা 9 sacred নাম্বার তৈরি করছে, করে বেলিন্ডাকে ওয়েলকাম করছে, as if বেলিন্ডা is a very sacred woman, এবং তাকে ওয়েলকাম করছে। Soon as she spreads her hand, সে তার হাত তাকে বাড়িয়ে দিচ্ছে, the aerial guard descend and sit on each important card. যখনই বেলিন্ডা তার হাতটাকে বাড়িয়ে দিল, তখনই এরিয়াল গিয়ে গার্ড করার জন্য তার প্রত্যেকটা ইম্পর্টেন্ট যে কার্ডে বসে পড়ল। এইবার আমরা দেখতে পাবো একটা ডেসক্রিপশন অফ দ্য অম্বার, যে ডেসক্রিপশনটা আমিও খুব ভালো বুঝি না, তার কারণ আমি প্রথমত তাস খেলা জানি না, আর দ্বিতীয়ত যেখানে মুশকিলটা হচ্ছে যে এখানে এমন একটা কার্ড গেমের কথা বলা হচ্ছে যে গেমটা এখন আর প্রিভ্যালেন্ট নয়, যে গেমটা অনেকটা পেশেন্সের মতো, কিন্তু আসলে পেশেন্স নয়। এর ফলে টার্মগুলো কিন্তু অনেকটাই অন্য রকম। ফলে তোমরা কিন্তু এই ডেসক্রিপশন অফ দ্য অম্বারটাকে একটু মেমোরাইজ করার চেষ্টা করবে নামগুলোকে, নাহলে মনে থাকবে না। এবং যখন কি বলছো, কিছু বলছো, কেউ কিছু বলছো না? ওকে, সো শুরু হলো দ্য গেম অফ অম্বার, অ্যান্ড এরিয়াল প্রত্যেকটা ইম্পর্টেন্ট কার্ডে আগে থেকে গিয়ে বসে পড়লো। First, Ariel perched upon a matador, then each according to the rank they bore, for sylphs yet mindful of their ancient race, or as when women wanderers fond of place. বলছে এরিয়াল প্রথমে বসলো upon a matador. Matador is actually the card of the highest value in number. মানে আমাদের matador নয় অ্যাকচুয়ালি, ঠিক আছে? Matador actually referring to the সব থেকে হাইয়েস্ট ভ্যালু ইন দ্য কার্ড। তোমরা কি এখানে কেউ তাস খেলো, যে তাস খেলতে জানো? এনিওয়ান? তাহলে তাকে জিজ্ঞেস করতাম যে সব থেকে ভ্যালু কন্টেম্পোরারি কার্ড গেমে কোনটাকে দেওয়া হয়, কি একটা নাম আছে না, আমি ভুলে গেলাম। তোমরা কেউই জানো না, তাহলে তোমাদের অবস্থা আমারই হতো। So first, Ariel perched upon the matador. Matador গিয়ে বসে পড়লো। Then each according to the rank they bore. Sylphic মেশিনারিদের যেরকম র্যাঙ্ক, সেই অনুযায়ী according to the importance বিভিন্ন কার্ডে তারা বসে পড়লো। For sylphs yet mindful of their ancient race. তাদের যে ancient race, তারা তো অত্যন্ত পুরনো, তারা তো মানে বলা হয় সিলফিক মেশিনারিরা তো তৈরি হয়েছে from the female race। ফলে আর অ্যাজ ওয়েন উইমেন ওয়ান্ডারার্স ফন্ড অফ প্লেস, যেরকমভাবে উইমেনরা সবসময় দে আর ফন্ড অফ প্লেস। দেখবে কোনো একটা জায়গা থেকে যদি এখানে আলেকজান্ডার পোপ অ্যাটলিস্ট বলার চেষ্টা করেছে যে মহিলারা সবসময় জায়গা খুব ভালোবাসে, মানে কোনো একটা কোন জায়গাটা আগে তারা চুজ করবে, সেরকমভাবে যেরকমভাবে তারা বসে পড়ে, সেরকমভাবেই তারা তাদের পুরনো অরিজিনের কথা মাথায় রেখে তারা বিভিন্ন ইম্পর্টেন্ট কার্ডে গিয়ে বসে পড়ে। So as when women wanderers fond of place, behold 4 kings in majesty revered. 4টে কিং beyond, behold 4 kings in majesty revered. এই কার্ড গেমে 4টে রাজা, তাকে তার প্রায় ম্যাজেস্টিক রেভারেন্স, রেভার্ড মানে সম্মান, তার প্রায় ম্যাজেস্টিক রেভারেন্স, উইথ হোরি হুইস্কার্স অ্যান্ড এ ফর্কি বিয়ার্ড। তোমরা যদি এখনকার কার্ড গেম দেখতে চাও, তাহলে আমি তোমাদেরকে দেখাতে পারি এই এখনকার কার্ড গেম এবং আগের কার্ড গেমের মধ্যে, অম্বারের মধ্যে খুব একটা পার্থক্য ছিল না। মডার্ন গেম অফ কার্ডস, স্যার তাস খেলতে পারি কিন্তু রং মেলাতে পারি না। ওই রং মেলাতে যদি পারো, কিন্তু পেশেন্সটা পারো না, তাই তো? পেশেন্ট এক্সেট্রা পারো না, তাই তো? বেশ, দেখো এই কার্ড গেমে এই যে রাজা বসে আছে, যে রাজাকে তোমরা অনেক সময় কার্ড গেমের মধ্যে দেখো, এই যে দিস ইজ দ্য কিং, যার একটা হরি হুইস্কার রয়েছে। হুইস্কার মানে বড় গোঁফ এবং দাঁড়ি রয়েছে। তো তখনকার গেমের মধ্যে এরকম ছিল, রাজার একটা বিরাট বড় দাঁড়ি ছিল, ঠিক আছে? তো তার কথা এখানে বলা হয়েছে, হরি হুইস্কার্স।
with hoary whisker. Whisker actually is referring to the grey moustache. Moustache means goof. So grey moustache নিয়ে and a forky beard, একটা বড় দাড়ি, এই অনেকটা এই ক্যারেক্টারটার মতোই দেখতে পাচ্ছ। এটাকে কি বলে আমি ভুলে গেছি, তোমরা কি জানো কি এই রাজাকে কি বলে? কেউ জানো? জানো না, বেশ। Hoary whiskers and a forky beard, and 4 fair queens whose hands sustain a flower. এখন থাকে না, তখন ছিল 4টে fair queen whose hands sustain a flower, যাদের হাতে একটা করে ফুল ছিল। The expressive emblem of their softer power, that's the emblem. Emblem means symbol. Expressive emblem মানে তাদের expressive symbol of their softer power, তাদের নরম যে ক্ষমতা, তার সেই শক্তির তার সিম্বল হচ্ছে এই this softer flower in the hands of the queen. 4 knaves in garbs succinct, a trusty band, caps on their heads and halberds in their hand. এছাড়া থাকলো 4 knaves. Knave actually মানে হচ্ছে those who are rogue personality, যারা খারাপ মানুষ, তাদেরকে নেভ বলা হয়, যারা চুরি করে ডাকাতি করে। কিন্তু এখানে এই কার্ড গেমে 4টে নেভ আছে। ইন গার্ব সাসিন্ট, একটা প্রপারলি ড্রেসড নেভ, a trusty band হাতে করে, ক্যাপস অন দেয়ার হেড, তাদের মাথার উপরে ক্যাপ রয়েছে, টুপি রয়েছে, and halberds in their hand. Halberds referring to the halberd is a weapon with a shaft, a spear head, এক ধরনের বর্ষার মতো যন্ত্র, and below the pike an axe blade, তরাতে রয়েছে একটা কুঠারের মতো ব্লেড, তাকে halberd বলে। A warrior could thrust with a halberd as with a spear. It's basically a battle axe. যুদ্ধ করার জন্য যে এক্স দরকার হয়, যে এক্সি means a kind of কুঠারের মতো ওয়েপন, সেই halberd নিয়ে নেভেরা রেডি। and party-colored troops, এবং অনেকগুলো কালার দিয়ে ট্রুপ মানে যারা সামনে যুদ্ধের সৈনিক। শাইনিং ট্রেন, একে অপরের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য একদম রেডি একটা সৈন্য দল। ট্রেন অফ রেটিনিউ, ট্রেন অফ সোলজার্স উইথ ওয়েপনারি, ড্র ফোর্থ টু কমব্যাট অন দ্য ভেলভেট প্লেন। সব রেডি। ভেলভেট প্লেন মানে অ্যাকচুয়ালি রেফারিং টু দ্য ভ্যালি অফ ইংল্যান্ড, মানে হ্যাম্পটন কোর্টের ভেলভেট প্লেনে যুদ্ধ করার জন্য কিন্তু রেডি। ডেসক্রিপশন থেকে মনে হচ্ছে কেন সত্যিকারের যুদ্ধ হচ্ছে, কিন্তু ইট ইজ নট। It's not actually a battle scene, rather is only the scene of a card game. কেবলমাত্র একটা অম্বারের মতো একটা সাধারণ কার্ড গেমের এটা ডেসক্রিপশন। আমি বারবার বলছি, this is actually the use of the mock heroic tone, the heroic comical tone, যেটা আলেকজান্ডার পোপ বারবার এমপ্লয় করার চেষ্টা করেছেন এই গোটা পোয়েম জুড়ে। বারবার দেখবে তোমাদের মনে হবে it's a description of a war. Belinda is almost preparing for a war. Belinda is no more an ordinary woman. When the toilet scene actually occurred, we will think that Belinda is actually an warrior, but she is not. She is only preparing herself for the court. তাহলে বুঝতেই পারছো এখানেও যে description of the game of the Umber, the description of the matador, the king with the whisker and the lady with the emblem of the flower, all this describing only the game of the Umber. This is merely a card game, not actually a war which is taking place in the velvet plain. বলে বুঝতেই পারছো এটা কোনো আসল যুদ্ধ নয়. This is not the real description of a war, but it's only a kind of some form of symbolical way of describing warfare. Clear? Clear? Stanza 2 of this canto 3 আমি শেষ করলাম. We will now move into the stanza 3. আমরা একবার দেখে নেব যে কটা stanza রয়েছে. Stanza 5 and then stanza 6 ও stanza 7 ও আছে, গিয়ে শেষ হবে canto 4 শুরু হবে stanza 7 এ. আজকে আমরা তিনটে stanza ফিনিশ করব, করে we will move into the fourth stanza into the next day. আর দুটো ক্লাসের মধ্যে মোটামুটি রেপ অফ দ্য লক শেষ হয়ে যাবে. So I am moving into stanza 3. তারপরে তোমরা প্রশ্ন করবে. Stanza 3. The skillful nymph reviews
are forced with care. The skillful the nymph skillfully তার যে কতটা দক্ষতা, সেই দক্ষ nymph reviews her force with care, তার যে ক্ষমতা with care যত্ন সহকারে পরীক্ষা করলো, দেখলো। Let spades be trumps, এই যে ট্রাম্প এবং স্পেড এই কথাটা কিন্তু এখনো ইউজ করা হয়। ট্রাম্প কার্ড, স্পেড কার্ড বলা হলো let spades be trumps, এখন আমরা কোনোভাবে স্পেড গুলোকে ট্রাম্প বলে ধরবো, she said, বললো। and trumps they were, এবং ট্রাম্পরাও ট্রাম্প থাকবে। now move to war her sable matador, এবং এইভাবে ম্যাটাডোরকে যুদ্ধের দিকে এগিয়ে দেওয়া হলো। এবার আমি বারবারই বলছি যে এখানে ইচ্ছে করেই কিন্তু বারবারই ইমেজারি গুলোকে ইউজ করা হয়েছে, যে আগে রাজাকে এগিয়ে দাও, তারপরে মন্ত্রীকে এগিয়ে দাও, তারপরে let the matador attack, মানে as if a real war is taking place, as if একটা যুদ্ধ হচ্ছে। আসলে তো হচ্ছে না, আসলে তো হ্যাম্পটন কোর্টে বেশ কয়েকজন সুপারফিশিয়াল নাইটস এবং লেডিজ রয়েছে যারা জীবনে কোনোদিন যুদ্ধে যায়নি, যেতে পারবেও না। তাদেরকে আয়রনিক্যালি ডেসক্রাইব করার জন্য, হাইপারবোলিক্যালি ক্রিটিসাইজ করার জন্য আলেকজান্ডার পোপ ইজ প্রেজেন্টিং সাচ ডেসক্রিপশন। সো ইন শো লাইক লিডার্স অফ দ্য swarthy Moor, মুর মানে কি? হু আর দ্য মুর? MOOR, মুর কথাটা আগে কোনোদিন পেয়েছো তোমরা? সেনাপতি। ইয়েস, রাইট, মুর মানে হচ্ছে সেনাপতি। শেক্সপিয়ারের একটা বিখ্যাত নাটকের নাম বলো উইথ দ্য মুর। সে নামটা ভুলে গেলাম, জানতাম। ওথেলো, দ্য মুর অফ ভেনিস। Yes, Othello, the Moor of Venice, right? So Moor basically was a Muslim inhabitants of the Maghreb, তাদেরকে মুর বলা হতো। সেনাপতি হিসেবে পরবর্তীকালে মিডল এজেসে এই কথাটা ইউজ করা হতো। মুর কথাটা মানে মুর জেনারেলি তারাই হতো, those people who are Mr. Roy. Who is Mr. Roy? তো মিস্টার রয় এলেন, দেখলাম। তো মুর আর বেসিক্যালি, আচ্ছা বুঝতে পেরেছি কে, আচ্ছা। সো মুর আর বেসিক্যালি দোজ পিপল হু আর জেনারেল, যারা সেনাপতি। ওথেলোকে বলা হতো মুর। জেনারেলি ব্ল্যাক পিপলদেরকে মুর একটা সময় ধরা হতো। সো ইন শো লাইক লিডার্স অফ দ্য swarthy Moor, সেনাপতির মতো এগিয়ে গেল ম্যাটাডোরেরা। স্প্যাডিল্লো ফার্স্ট, unconquerable lord. So what is Spadillo? Spadillo is actually ace of the spade. এইগুলো একটু মাথায় রাখবে, এগুলো টেকনিক্যাল টার্ম, যারা তাস খেলা জানো না, আমি ভালো জানি না, জাস্ট এগুলো একটু মেমোরাইজ করার চেষ্টা করবে। Spadillo is the ace of the spades and Manillo is the two of the spades, spade দুই, a card of high value. So Manillo is a card of high value and Basto is the ace of the club. এই কথাটা এখনো ইউজ করা হয় এই বিভিন্ন কার্ড গেমের যারা ইম্পর্টেন্ট পার্ট, দ্য কার্ড উইথ দ্য থার্ড হাইয়েস্ট ভ্যালু। সো ম্যানিলো, ব্যাস্টো অ্যান্ড স্প্যাডিলো, এদের কথা এখানে বলা হয়েছে। নেভ ইজ বেসিক্যালি a kind of jack and palm is the jack of the clubs and plebeian is the card of little value. Plebeian কথাটা অ্যাকচুয়ালি মানে হচ্ছে those who are less important people. Plebeian means in ancient Rome a commoner, একজন সাধারণ মানুষকে, তোমার আমার মতো মানুষকে প্লেবিয়ান বলা হয়। তাহলে বুঝতে পারছো এই কিংস, কুইন্স, ব্যাস্টো, ম্যানিলোর মধ্যে এই প্লেবিয়ান হচ্ছে একটা কার্ড উইথ দ্য ভেরি লো ভ্যালু। So again we are going into the description of this particular game of the card. এখানে সত্যি কথা বলতে কি খুব বেশি বোঝার নেই, এখানে মেমোরাইজ করার আছে কার্ডগুলোর নাম এবং কেমন করে এই মুভগুলো হচ্ছে। সো স্প্যাডিল্লো ফার্স্ট, আনকনকারেবল লর্ড, লেড অফ টু ক্যাপটিভ ট্রাম্প, দুটো বন্দি ট্রাম্পের ওপর দিয়ে তাদেরকে লিড করলো, অ্যান্ড সোয়েপ্ট দ্য বোর্ড, এবং বোর্ডের ওপর দিয়ে এগিয়ে গেল। বোর্ড মানে যেখানে গেম অফ অম্বারটাকে ফেলা হচ্ছে। As many more Manilo forced to yell, তখন অনেকগুলো ম্যানিলো মানে অপর পক্ষের ম্যানিলো forced to yell, সামনে তো ম্যানিলোটা ছিল, তারা নিজেদেরকে ইয়েল্ড করতে বাধ্য হলো, মানে সরে আসতে বাধ্য হলো, রিট্রিট করতে বাধ্য হলো, and marched a victor from the Varden field, এবং স্প্যাডিলো মার্চ অ্যাজ আ ভিক্টর, জিতলো from the Varden field, field মানে অ্যাজ ইফ কিন্তু ট্রয়ের যুদ্ধ হচ্ছে। এখানে velvet plate is actually referring to the Trojan war almost.
So him Basto followed. His Sparilord পেছনে গেল Basto, but his fate more hard. কিন্তু তার ভাগ্যটা Sparilord মতো হলো না, কঠিন ভাগ্য হলো। গেম জিতলো, but one trump and one plebeian card. ছোট্ট একটা ট্রাম্প জিতলো আর একটা কমন প্লেবিয়ান কার্ড জিতলো। খুব একটা বেশি কিছু মানে জিতলো মানে তাদেরকে মানে মেরে দিল আর কি, তার বেশি কিছু কাটতে পারলো না। So with his broad saber next, saber means তলোয়ার, একটা বিরাট বড় kind of weapon. Next, a chief in years, the hoary majesty of spade. Majesty of spade মানে the king of spade appears. Puts forth one manly leg, তার masculine leg, manly leg, তার একটা সত্যিকারের পুরুষ মানুষের পা ইয়ে দিল। To sight reveal, সবাইকে দেখালো। To rest, his manly colored robe concealed, বাকিটা তার বিরাট বড় manly colored, many colored robe, তার যে পোশাক সেখানে বিভিন্ন ধরনের কালার রয়েছে। সরি, manly colored robe, manly colored robe মানে পুরুষ মানুষের যে রোব হয়, তার যে ড্রেস, সেটা বাকিটা তার কনসিল করে রেখেছে, বাকি দেহের অংশ। The rebel knave who dares his prince engage. রেবেল নেভ মানে যে নেভ কার্ডের মধ্যেই মানে ধরো যে বেলিন্ডার হয়েই যে নেভ খেলছে মানে কার্ডের মধ্যে, হি ইজ রেবেলিং মানে সেই বিদ্রোহী, অর্থাৎ সে অলমোস্ট যেন মনে হচ্ছে যে কিংকে এগোতে দিচ্ছে না। অনেক সময় অনেক কার্ডে হয় যে একটা কার্ডকে আর একটা কার্ড ঢেকে রেখে দিচ্ছে, এবং দাবাতে অনেক ক্ষেত্রে হয়। সো ডেয়ার্স হিজ প্রিন্স এঙ্গেজ, সে তার প্রিন্সকে এঙ্গেজ করে রেখেছে, এগোতে দিচ্ছে না। প্রুভস the just victim of his royal rage, প্রিন্স তাকে উড়িয়ে দিল এবং উড়িয়ে এগিয়ে গেল। ইভেন মাইটি প্যাম মানে ইচ্ছা করেই যে কার্ডটা খেলছে সে লেস ইম্পর্টেন্ট কার্ডটাকে হারালো যাতে এগোতে পারে। ইভেন মাইটি প্যাম, that kings and queens overthrew and moved down armies in the fights of Lu. আমরা দেখলাম প্রায় লুর যুদ্ধ। লু is a card game in which the jack of clubs had the highest value. লু একটা ডিফারেন্ট কার্ড গেমের কথা বলছে। and move down armies in the fights of Lu, যেরকম লুতে আমরা লু কার্ড গেমে দেখি যেরকম ভাবে সেখানে একে অপরে আর্মিরা ফাইট করে এবং কিংস এবং কুইন্সরা প্যামকে ওভারথ্রো করে, এখানেও তাই ঘটলো। sad chance of war, now destitute of aid, falls undistinguished by the victor's spade. So দেখতে পেলো এরা যে স্যাড চান্স অফ ওয়ারের কি সত্যি চান্স মানে কেন হচ্ছে ভাগ্য, মানে ডেস্টিনি, সত্যি ওয়ারের কি ভাগ্য। নাও ডেস্টিটিউট অফ এড, কোনো সাহায্য না পেয়ে, উইদাউট এড মিনস হেল্প, ডেস্টিটিউট মানে ডেস্টিটিউশন মানে সবাই যখন ছেড়ে চলে গেছে। সো উইদাউট এনি কাইন্ড অফ হেল্প, ফলস আনডিস্টিংগুইশড বাই দ্য ভিক্টর স্পেড। সো যে জিতেছে সেই ভিক্টর স্পেডের দ্বারা আনডিস্টিংগুইশড হয়ে সে কিন্তু মারা গেল। Thus for both armies Belinda yelled, এখন অব্দি বেলিন্ডা দুটো আর্মিকে ইয়েল্ড করে রেখেছে, জিতছে যুদ্ধে ধরে রেখেছে। Now to the Baron fate inclines the field, এরপরে কিন্তু ব্যারন মানে লর্ড পিটার, তার দিকে কিন্তু fate inclines in the field, তার দিকে ভাগ্য হঠাৎ করে ঝুঁকে পড়লো। His warlike Amazon, her host invades, যেরকম অ্যামাজনে যুদ্ধ হয়েছিল, his warlike Amazon, her host invade, তার হার হোস্ট মানে এখানে বেলিন্ডার হোস্টের মধ্যে তার সৈন্যবাহিনীর মধ্যে ইনভেট করলো। দি ইম্পেরিয়াল কনসর্ট অফ ক্রাউন অফ স্পেডস, ইম্পেরিয়াল মানে সাম্রাজ্যবাদী, মানে রিলেটিং টু দ্য এম্পায়ার। সো ইম্পেরিয়াল কনসর্ট দ্য ক্রাউন স্পেড, ক্রাউনের যে ইম্পেরিয়াল কনসর্ট, তার যে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন বড় বড় সৈন্য তারা ঢুকে পড়লো বেলিন্ডার রাজ্যে। The club's black tyrant first and victim died, প্রথম ক্লাবের ব্ল্যাক টাইরান্ট তার মারা গেল। Spite of his haughty mien and barbarous pride, in spite of his haughty mien, mien means here actually mien describes to a particular game of card, a particular portion of the card, যারা those who are compared to the knave, যারা নেভের মতোই ক্ষমতা সম্পন্ন। So in spite of his haughty described to a kind of hot temper. So in spite of his haughty mien, যাদের খুবই প্রাইড রয়েছে, তাদের ভয়ঙ্করভাবে গর্ব রয়েছে।
So in spite of his haughty mien and barbarous pride, ভয়ঙ্কর গর্ব সত্ত্বেও, what boots the regal circle of his head, as if boot দিয়ে তার regal circle, তার যে হেডের ওপরে যে একটা সার্কেল রয়েছে, যেটা রেগাল, যেটা রয়্যাল সার্কেল, তাকে মেরে দিল এই দ্য ক্লাব, এই মিয়েনকে মারল। His giant limbs in state unwillingly spread, আস্তে আস্তে সে মারা গেল। মানে এটা আসলে মারা যেতে পারে না, কিন্তু গেম অফ কার্ডস এর মধ্যে এটা ঘটছে আর কি, ঠিক আছে। So that long behind the trails his pompous robe and of all monarchs only grasps the globe, এবং সমস্ত, এক সেকেন্ড, হ্যাঁ তপন বাবু বলছি, হ্যালো তপন বাবু, হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার বলছি, আমি 5 মিনিট 10 মিনিট বাদে কল ব্যাক করছি, আমি ক্লাসের মধ্যে আছি তো, 10 মিনিট বাদে কল ব্যাক করছি, ঠিক আছে, একদম একদম। What boots the regal circle on his head, his giant limbs instead unwillingly spread, that long behind he trails his pompous robe, and of all the monarchs only grasps the globe. সমস্ত মনাকদের মধ্যে শুধুমাত্র মনাকরাই, সরি, দ্যাট লং বিহাইন্ড হিজ ট্রেলস হিজ পম্পাস রোব, এবং তার পিছনের দিকে একটা বিরাট বড় পম্পাস রোব বিছিয়ে থাকে। পম্পাস মিনস বিরাট বড়, লং রোব মানে তার যে বসন, মানে যে বস্ত্র পরে আছে সেটা। অ্যান্ড অফ অল মনার্কস, সমস্ত মনার্কের মধ্যে অনলি গ্রাস দ্য গ্লোব, সেই কি একমাত্র গ্লোব ধরে রাখতে পারবে, তার মৃত্যু ঘটল। So this is the stanza 3. Stanza 3 actually describes the description of the scene of the war. Stanza 3 টা পড়লেই আমরা বুঝতে পারবো এখানে বেসিক্যালি গেম অফ দ্য অম্বারের লং ডেসক্রিপশন। ইটস আ টেকনিক্যাল ডেসক্রিপশন, এর ফলে যারা তাসের খেলা বোঝে না, যেরকম আমার মতো লোকজন, তাদের পক্ষে এটা বোঝানো, মানে বোঝা নিজেদের পক্ষে বোঝা খুব মুশকিল। কিন্তু বেসিক কারণ মানে এই গেমটা এখন আর খেলা হয় না, মানে যারা তাস খেলে তারা খুব এটা বলতে পারবে না, কারণ স্প্যারিল্লো, ম্যানিল্লো, ব্যাস্টো বা প্লেবিয়ান এইগুলো এখন আর নেই। ফলে বেসিক্যালি ইট ডেসক্রাইবস আ কাইন্ড অফ সিন অফ ওয়ার, যেটা বোঝা যাচ্ছে এখানে যুদ্ধ চলছে, এবং দ্য আর্মি অফ দ্য বেলিন্ডার অ্যান্ড দ্য আর্মি অফ দ্য ব্যারন টু আর কোলাইডিং উইথ ওয়ান অ্যানাদার, দুজনের মধ্যে যুদ্ধ চলছে, এবং একবার বেলিন্ডার জিতেছে, এবার আস্তে আস্তে ব্যারন জিতছে। সো Sparillo referring to the ace of the spades, Manillo the two of the spades, Basto ace of the club, এটা এই টেক্সটিং অলরেডি তোমায় দিয়ে দিয়েছি, একটু দেখে নেবে। Knave referring to the jack, and plebeian is a card of the little value, he is basically a commoner. Globe referring to the golden ball, which along with a scepter, scepter মানে রাজদণ্ড, was an emblem of the royal power, যার মৃত্যু ঘটল একটু আগে, যাকে মেরে দিল ব্যারনের একটা ক্লাব, বেলিন্ডার একটা কার্ডকে মেরে দিল। স্টানজা 4 এ আমরা দেখবো এই ওয়ার্ডটা কন্টিনিউ হচ্ছে। সো এই হচ্ছে স্টানজা 3। আজকে আপাতত এখানেই আমরা ক্লাসটা হয়তো শেষ করব। তো স্টানজা 3 অবধি থাকলো, পরের দিনকে ক্যান্টো 3 আমরা শেষ করব। এনি কোয়েশ্চেন্স, বলো কোনো প্রশ্ন থাকলে। স্যার স্পেড দি ট্রাম্প মানে কি? অ্যাকচুয়ালি ট্রাম্প একটা কার্ড আর স্পেডও একটা কার্ড। বেসিক্যালি টেকনিক্যালি আমি তোমাদের যেটা দেখাতে পারি, দেখো হ্যাঁ, দিস ইজ স্পেড। এই চিহ্ন যেটা, এটা হচ্ছে এস অফ দ্য স্পেড। ইটস বেসিক্যালি আ কার্ড গেম যেখানে এই হার্টের চিহ্নটাকে স্পেড বলা হয়, বুঝতে পেরেছো? সো স্পেড প্রথম ইউনাইটেড স্টেটসে ইনভেন্ট করা হয় 1930s এ। এটা ইটস বেসিক্যালি আ কার্ড যার একটা পজিশন রয়েছে, কিন্তু কি পজিশন, এটার ফাংশনালিটি কি, এটা আমি খুব একটা বলতে পারবো না, কারণ আমি গেম অফ দ্য কার্ড কোনোদিন খেলিনি। এটা এক্কা, এটা এক্কা, রাইট, এটা এক্কা বলা যেতে পারে, ঠিক আছে। সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য স্পেড, এস অফ দ্য স্পেড। তো এটাই হচ্ছে স্পেড, আর ট্রাম্প বলা যেতে পারে TRUMP।
না, এটা তো ট্রাম্পিং কার্ড গেম, অন্য ট্রাম্প আসছে। So Trump in the game of card is actually referring to this one. এইগুলোকে বলা হয় ট্রাম্প বেসিক্যালি, আমি যতদূর জানি। তো রাজা বা রানী, এখানে ক্ষেত্রে রাজা অবশ্যই উইথ হুইস্কার, এটা বাদশা। তো এই হচ্ছে ট্রাম্প আর এই হচ্ছে স্পেড। ঠিক আছে, যারা গেম অফ কার্ড খেলে তারা আরো ভালো করে বলতে পারবে আর কি। স্যার গেম অফ দ্য আম্পায়ার এটা কি 10 নম্বরের জন্য ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন? গেম অফ দ্য আম্পায়ার 5 মার্কস এর জন্য ইম্পর্টেন্ট। খুব কঠিন আছে ভেতরটা। হ্যাঁ, গেম অফ দ্য আম্পায়ার ইজ ডিফিকাল্ট, এবং গেম অফ দ্য আম্পায়ারের যেটা মূল সমস্যা সেটা হচ্ছে ইটস অ্যান আর্কেড গেম, ইটস অ্যান ওল্ড গেম, যে গেমটা এখন কেউ খেলে না। এর ফলে তার ফাংশনালিটি গুলো আমিও ভালো জানি না। আমি বড় করে বলতে পারি যে এই গেমের এই মানে এখানে এক্স্যাক্টলি কি মানেটা লেখক বলতে চাইছেন সেটা আমি তোমাদেরকে বলতে পারি, কিন্তু আনলেস অ্যান্ড আনটিল আই নো দ্য ফাংশনস অফ দ্য স্পেসিফিক কার্ডস, কারণ কোনটা এক্কা কোনটা বাদশা তার কি পার্টিকুলার ফাংশন সেটা তো আমি জানি না, ফলে আমি ঠিক মতো করে তার ফাংশনগুলো বলতেও পারছি। স্যার জারিম্যান বলতে কাজে বোঝাচ্ছে? জারিম্যান স্পেলিংটা একবার বলো, বুঝতে পারলাম না ঠিক। JURYMAN। জুরিম্যান মানে দোজ হু আর জাজেস, যারা জুডিশিয়ারির সঙ্গে যুক্ত, যারা বিচার ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত, দে আর বিং কল্ড অ্যাজ জুরিম্যান। তারা তাড়াতাড়ি তাদের জাজমেন্ট দিয়ে ডিনারের জন্য বা তাদের নেক্সট সাপারের জন্য চলে যাচ্ছে, মানে নেক্সট লাঞ্চের জন্য চলে যাচ্ছে, তাড়াতাড়ি তারা জাজমেন্ট দিয়ে নেক্সট কাজে যাতে মুভ করতে পারে তার কথা এখানে বলা হচ্ছে। এর ফলে ইট অ্যাকচুয়ালি ট্রাইজ টু পিকচার দ্য কন্টেম্পোরারি সোসাইটিস পিকচার, সেই সময়কার সমাজের জুডিশিয়ারি যে প্রেডিকামেন্ট, তার যে খারাপ অবস্থা, the bad precarious picture of the contemporary judiciary is being depicted here. Clear? স্যার ম্যাটাডোর একটা অম্বার কার্ডের একটা উদাহরণ তো? ম্যাটাডোর ইজ আ গেম অফ দ্য অম্বারের কার্ডের একটা ইম্পর্টেন্ট কার্ড, তাকে এখানে ম্যাটাডোর বলা হচ্ছে। স্যার পম্পাস রোবটা কি বললেন? পম্পাস রোব অ্যাকচুয়ালি রেফার্স টু দ্য রোব, মানে তার যে মানে একজন রাজার তো একটা বিরাট বড় রোব থাকে, পেছনের দিকে দেখবে সুপারম্যানের মতো একটা অংশ থাকে, যেটা হচ্ছে তার পোশাকের একটা এক্সটেন্ডেড পার্ট। সো সেই পম্পাস রোব নিয়ে সে মৃতপ্রায় হয়ে মারা গেল। সো দ্যাট ইজ মানে হিয়ার, মানে তাকে মানে কার্ডটাকে বেসিক্যালি গেম থেকে বাইরে বার করে দেওয়া হবে। তার ডেসক্রিপশন এখানে আলেকজান্ডার পোপ একটু বড় করে দেওয়ার চেষ্টা করছে, যে উইথ দ্য গ্রেট পম্পাস রোব হি ডাইজ। বলো anything, any question? Besh. So no more questions, we will try to wrap it up in the next class, stanza 4 থেকে 7 অবধি শেষ করার চেষ্টা করব, নেক্সট ক্লাসের মধ্যে হয়ে যাবে। তারপরে একটা ক্লাস নেব যেখানে আমরা পুরো রেপ অফ দ্য লকটাকে মানে সাম আপ করবো আর কি, ইম্পর্টেন্ট ইস্যু এবং অন্যান্য জিনিসপত্রগুলোর কথা বলি। ঠিক আছে? So I am signing off. Thank you for your time. আমি এটাকে ইউটিউবে আপলোড করে দেবো within 1 hour or 2 hours, something like that. Bye. See you in the next class. Bye.